Kotal modern jara hodarukni bisinti nakopuni samung klaileka hodani borok kaham wanchupano borokni bagoi simia dopa hodani bagoino borok samung klaitongo hasini bidan sabha hasina hamkrai khaina bagoi tabo juda juda thaya samung klaini jagoi tongo o samung khajakmani abo hodani wanchupmung tongmani bagoino mahairo khlaijago abono ruksawaino Vivekananda bichar monchoni luaji mumbai Rabindra Shatobarsigi bobona hapangni juda juda hamkrani samung butang tangmarokno kokbirmung tei samung prongmarok luaji jaka tinini pandawa chengo idine ongoi manjaga hasini mantri okra Vipokuma Dev tini pandawa bonokari manjaga Tripura Khadi Gramin Udyogni chairman Rajiv Bhattacharya botini pandawa koknano thamtani saka electronic media print media ni samung tangnai borok juda juda nangmani Koktwma lukorongni thani sogori oitongo আমরা আমাদের আজকের এই প্রশিক্ষণ বর্গের কেন যৌক্তিকতা রয়েছে, কেন আমরা এই অনুষ্ঠানটা করছি, সেই সম্পর্কে আমি দু একটা কথা বলি, আমি আমার বক্তব্য বিরাম দেব। আমরা এই রাজ্যের বুকে আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভা কি কি সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, সেই সিদ্ধান্তগুলি আমরা সকলের মাধ্যমে এই সামাজিক মাধ্যমে, কারণ আজকে সামাজিক মাধ্যম একটা বিশাল বড় ভূমিকা পালন করে। আজকে ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, প্রিন্ট মিডিয়া যেরকম কাজ করেন তার থেকে বেশি এই সামাজিক মাধ্যম ফেসবুক, টুইটার, হোয়াটসঅ্যাপ, এই যে সোশ্যাল মিডিয়া যেটা রয়েছে সেটা আরো বেশি ভাবে তার প্রচার এবং প্রসার করে। সেই দিকটাকে লক্ষ্য রেখে Jasala agulini press club baithuni bodana kra khainani bagai IMPT bodoni bukhati koksa panda songsajakam edisi chongmarina buskhango tonwe kubun bodaba kuthawai chongmario batainade bataya abno tuini tinini koglam panda tinini koglamni pandawa IMPT bodoni tangpankra Jagadish Dev Burmana sumuni phirongmongo saimanka bubagra je wanchugo borokbo abo haina boni wanchungmongo thancha ongnani bagai koksaka buskangni edisi chongmario tabu hapongo tongnai BJP IPFP bodoro borokni yakpo chobai mayatui aboni bagona IMPT bodor Tripura mathabai kuthawai edisi chongmarino yakpo chopani bagai batane hini saka জেলা পরিষদ নির্বাচনে দলের অগ্রসর ঠিক করার জন্য আমাদের আজকে এই স্পেশাল এমসিসি সম্মেলন কিছুক্ষণের মধ্যেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটা আমরা পরে আপনাদের জানিয়ে দেব। আপনারা কি কারোর সাথে কি কোনো জোট করার সিদ্ধান্ত হবে? আমরা এর আগেও বলেছি, বলছি, খুব সম্ভবত রাজ্যের আইপিএফটি বাদে সমস্ত ত্রিপ্রাজাতি ভিত্তিক রিজনের পলিটিক্যাল পার্টি, ইভেন ভূভাগের যে সংগঠন, আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে যার যার সত্তা, যার যার সংগঠনকে বজায় রেখে আমরা যৌথভাবে জোট করে নির্বাচন লড়াই। রাজার সাথে আপনারা একমত? ত্রিপুরা রাজার সাথে ঐক্যমত। जगदेश्वर जगदेश्वर
IPS में बता रहा हूँ बात मान double 837-25-68-06 प्यारी जनता, क्षमा चाहता हूं आप लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ा, लेकिन कहावत है कि इंतजार का फल मीठा होता है। त्रिपुरा सेक्टर के तत्वाधान में 71 बटालियन के सौजन्य से सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत आज निर्माण किए गए कम्युनिटी शेड के उद्घाटन समारोह में मैं उप कमांडेंट विराट कुमार सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप हमारे फोर्स के बारे में बड़े अच्छे तरीके से परिचित हैं, दुनिया का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स है। कोई ऐसा स्टेट नहीं होगा जहां पे हमारी सीआरपीएफ नहीं होगी आपकी सेवा के लिए। हमारा बल गांव की जनता, देश के नागरिकों की सेवा, सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती है। इसी के तहत आज हमारे बल के द्वारा एक और भी कार्य किया जा रहा है। हम लोगों की सुरक्षा तो करते ही हैं, उनके साथ साथ उनका सहयोग भी करते हैं। उनकी जो मूलभूत आवश्यकता है, जो बेसिक नीड्स है, उसको भी पूरा करने का प्रयास करते हैं। इसी बेसिक नीड्स के तहत, बेसिक रिक्वायरमेंट्स के तहत माइल 41 के इस गांव में एक कम्युनिटी शेड का निर्माण किया गया है, जो आपकी बेसिक जरूरतों को पूरा करेगा। यदि आपको कोई फंक्शन करना हो, कोई मीटिंग करना हो या अन्य कोई कार्यक्रम जो गांव स्तर पे आप करते हैं, उसमें ये कम्युनिटी शेड काफ़ी मददगार साबित होगा। हम हमेशा आपके मदद के लिए तत्पर रहते हैं और जब भी आपकी कोई ज़रूरत पड़ती है तो यह बल हमेशा आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके खड़ा रहता है और आपकी सेवा करने के लिए हमेशा मौजूद रहता है। तो हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आज आप लोगों के बीच में एक कम्युनिटी शेड का निर्माण किया गया है, जो आप लोगों के लिए बेहद ही जरूरी था। आपके प्रधान से बात हुई, उनके बाद के तहसीलदार बाकी लोगों से मिल करके ज़मीन मुहैया कराई और वहाँ पे हमको नहीं लगता है कि 15 दिन भी लगे होंगे। 15 दिन के भीतर ही हमने इस कम्युनिटी शेड का निर्माण कर दिया। वो हमारी आपके प्रति सेवा और निष्ठा को दर्शाता है। इसी क्रम में अब मैं कमांडेंट 71 बटालियन श्री अरुण कुमार भारती महोदय से विनम्र निवेदन करूंगा कि सर अपने कर कमलों से फीता काटकर इस कम्युनिटी सेट को ग्रामीण जनता को सौंपे महोदय। उनके साथ ही साथ मैं एसडीपीओ महोदय का भी निवेदन करूंगा कि वो भी हमारे साथ आए। जेरं इंस्ट्रक्ट खाने बागे बनाजा बरो थांनाय साबन थांनाय साबन सिके गाहामो बिदि मान एबा जरा करे हाबन नांगौ थांला चुखलाय पालाय थाने बागे बरमनि बागे बिनो गाहाम कोक्तमा दे गाहाम सेप्तंगो बिनि आने साबा नगारि मोनो नगो तंतते हाबन नगो तंतते एबा जे प्रोपन स्ट्रक्चर जरा करे वे इंस्ट्रक्ट खाय माननाय A new India Insurance Company Limited, a corp of India undertaking ni lamadai abo kaisa haba bai bosibina jo insurance company oro joto malku eba car motorcycle shafduk eba health personal accident fire accident umarongo insurance claim manai hani bagi norok tapidotoro grungdi oni kumawo A new India Insurance Company Limited, a corp of undertaking, Noyantara de Burma, agent code AG 00114965, Shubari Bagar, Kirstanagar, Agartala, West
Tripura pin 799001 Kokdom number 8575103000/82580375592 email number debormanayantara@gmail.com Jereng nangkuman insurance tabu kerja yarok tongko berok takti kelai oni ke mau kerengin mano tamne hanba bufro tamro patui thang ke bosirigya hani bai jora tong chane pathani shakto te malko motorcycle akoroni insurance kelai yardi Tripura Bar Association chongmari usli thangka bufuru ungno salmari saklai mayakon Tripura Bar Association o talni paithak nejejar salmari bekha Bar Association chongmari ungna Koktwma ni phia chongmari ungliya tange ingya singjake Tripura Bar Association tangpang oshit indoor saka khorok bachi ba kerong kurungrokni sak sei reja koktun blai klaikha chongmari uslunani bagai o koktun blai regino nangkukmani koklam asulaikha Bar Association no koklam mo kobang kok adong rongno chongmari uslunani kok saka pherphunuka corona virus ni jare Tripura hasibo corona asik akarma payakhon koksabjaka chongmari uslujak sinai botebo saka chongmani bagai joto jogalai mung paijak phia koklam salaimali uruno chongmari pupuru ungnai saklai jangnai hini saka আমাদের আজকে একটা স্পেশাল জেনারেল মিটিং ছিল আমাদের কাছে গত পরশুদিন দুটো চিঠি পড়ে কিছু আইনজীবী সই করে দেন তাতে যে বারের যে ইলেকশনটা প্রস্তাবিত হয়েছিল সেটাকে পিছিয়ে দেওয়ার জন্য তো আমরা গতকালই একটা এক্সিকিউটিভ কমিটির মিটিং ডেকেছিলাম সেই মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত একটা জেনারেল মিটিং করার জন্য স্পেশাল জেনারেল মিটিং সবার সম্মতি নেওয়ার জন্য এই ব্যাপারে তো আজকে মিটিং হয় এবং অধিকাংশ লোকই বলছিলেন যে যেহেতু কোভিড সিচুয়েশন একদম চলে যায়নি এখনো কিছু রেস্ট্রিকশন আছে সেহেতু ইলেকশনটাকে পিছিয়ে দেওয়ার পক্ষে তো নানান আলোচনার পরে সিদ্ধান্ত হয় যে আপাতত এই ইলেকশনটাকে আমাদের যে বারের যে অফিস বিয়ারার এবং আমাদের মেম্বারদের নির্বাচন হয় সেটাকে পিছিয়ে দেওয়ার জন্য তো আমরা অ্যাকর্ডিংলি ওদের কথা মতো এটা পিছিয়ে যাচ্ছে আমাদের সাধারণ সভা এইটাই সিদ্ধান্ত হয় বারের নির্বাচনটা পিছিয়ে যাচ্ছে এখনও ডেট ফিক্স হয়নি নেক্সট কবে হবে তো সে ব্যাপারে আমাদের যে এক্সিকিউটিভ কমিটি আছে ওনাদের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ওনারাই সিদ্ধান্ত নেবেন যে পরবর্তীকালে ইলেকশন নির্বাচনটা কবে নাগাদ হবে বর্তমান কমিটি কি মানে বহাল রেখে বা কমিটি দায়িত্ব পালন করে যাবে হ্যাঁ বর্তমানে কমিটি যে কমিটি আছে সেই কমিটি তার দায়িত্ব পালন করে যাবে যেভাবে আছে সেভাবেই চলবে এবং ওনারাই সিদ্ধান্ত নেবেন কবে নির্বাচনটা হবে tong bar slaijak ma hai Tripura hastebo hapang slaijak mani nukjago hapang slaijagi hapang ni neta montri MLA hunjarong ni tong slaijak man nukjago chongmari wo tongmung kaisa chongmari paikhe kokmang juda tongmung wo juda obahani koksil jamung tisaka mongia kami 29 number Krishnapur ADC village amchani lukoro Khnai nali na Tripura hastebo thangnai bisip ne jiba yakse hapang no yakarei Tripura hastebo BJP apepti hapang no tubmani ulo tam roslaijaka mungia kami 29 Krishnapur assembly ni MLA Dr. Atul Deborma no tamu saka khnai nai bedi mungia kami adi block be khobjak athoromura ADC village bel phangkam ni lukoro sago Swrangchati chedi TV channel naitonai hasteni khagnang lukorogno tini Swrangchati TV channel ni bakhakti phaisok bajak krungsa thayo o thaini sinimung yakhabatai kuma seng o thayo je tongnai chini Tripura khoroksa takuk bo bisi busuk romai o kami bo tongkha bini lamaro bobo hai bini nongjangai tiro bobo hai seng tabuk truk joto mangpili TV channel ni bisingtei phunni chaitungnai haini bagi seng tabuk yang truk nongkhari thangnai ang cameraman no koinai truk buskango agok phaini bagai balaino dibor kaham joto Tripura khagnang lukorongno hai hingkai seng tabuk mani je yagrao basajak chini takuk besing kok salainai takukni sinemung sikangrika de nang bo ponchayat ni bo blog ni bo hai samung khaisoli nang bisi buse ko jaga bo tongkha o takuk kang khai oro mane sing tin kok besing ne bisi sini na hinkina ble angkai ang bisi sini oro kami khai tongjaka angkai ani bolok angkai mongia bolok angkai ponchayat khai atharmora 43 mal ADC village
सबकी साथ सबकी विकास होनाय जे लाई थांनाय 25 बছर CPM सरकारनो सोबाय हास्तेनि लुकरक जत यात्री याक बक्सा खायै दा बाय जे फुल याखबा पदफुल जे BJP IPAP सरकार पुलायनि बागै जत खाबाक्सा लाजाक आबोनि बिसिंगो गोबांमा लिडार कत कत फायै अ हास्तेबो साफायजाक सबकी साथ सबकी विकास नै तिनि नों अकरंना बबाय साना मुसुं जे ताबो सरकार को ताल फायका ओंखाय IPAP बाय BJP बरक खा थांजा खायै मथा काइसा खालैयै सरकार तुमान बिसिंगो माने आनि कुनु काइसा पुन आनो बरक प्रपोज रिमा करितेको नोंनि नक जे ताबो नोंनि यां उगलक दिगि बासाजाक आबो किनि नक दा आबा आनि नंग आंनि दिता माने ताखुंना आंखौने तुर हिमनि नक दिगि थांनानै बगै नि नक नि कन्डिशन जों सांजोति टिभिजन नि बखक्ति नायनाय एवं जत सांजोति टिभिजन नायतना हास्तेनि खागनाव बंग जों फुनुंनाय हानि बगै ताबो बिनि नक जों थां थंगो तुर खाय क्यामेरामैन न कोने आं तुर बसकान दिगि आबो खानि बगै नंखाय नों सिके सिकां हिमखै साव ताखु जों नि नक दालायनाय आइसो बजे ताकु तिब्रसा खरकसानि नगो जों ताबो बिनि नगो कक सालायनाय बबो हाय बिबर बिरमान खैदं सा खामियां म डक्टर थांमाया दै गाहाम गरै दैमा नैया ब जागानि दैख जों आबो फंनानै साइथंनाय नों रेशन कार्ड दले तो दंनि ताकु आनि रेशन कार्ड काय एपिया बिसि बोसोराव नों रेशन कार्ड बामाने एपिएल लंखौ बालु खायने तो आबो आं बासो असु बसर हिन तो नार जायाबा 10-12 बसर रं काखना एपिएल गमनि नों नैनि नखुम खामानि जे बिसिसिनि नैसै लाइजाक नैनि बोसाबोतै याखाबा परिबार खरबसो बर तंसानाय नङा आनि जे नखुम खामानि बिसिंति आनि बोसांखै खरक ताम नागाय जों ताबु परिबार खालाय दङ खरक बावो परिबार काइसा दङ हातको नैनि बोसारक बरुंनो रग परि उस्कल रग परा परि ताइ बोसो क्लास परीक्षा आनि आंसला अकरा हंखाय काइसा मंगिया रुंनको परिमानि हंखाय ब क्लास 8 जरा परिबोय बिनि सरि किसा सायां थाङै साक सायां थाङै ब बिनि परिमुनो याखाय मारिया ताकु तेक्सन सोंनाय अ जागाबो जे मंगिया कामी आदि ब्लक बाय खद जे 29 कृष्णपुर विधानसभानि बिसिङो सेनि बरं मनां मोसां सार डक्टर अतुल दे बर्मा जे एमएलए ब नने अ कामी रको फाइ रको ना नाय फाइ याखेबा नरबा जुगाजुग त ताबिको ताबु 29 कृष्णपुरनि डक्टर सार अतुल दे बर्मा तो वाइसाफोरनो फाइ सपायखौ सेबो सिनि मुंबो उंयाखौ ब आनो सिसि सिनि याखौता ओंखाय ब काइसा एमएलए तै आं तो आगि बर एबासो पार्टी खाइतनो बनो ताबु फुनो सोंनाय मानो ब आनो सिसिनिया केन ब सिनि माने आनो करिखौ नोंखि आगि पार्टी खाइने बरदा ब पार्टी बतम नङ आगि आं त आगि ब बिरुदिन खाइफायो ओंखाय बिरुदि खाइमन बिसिङैको ओ जे 25 बसरनि बिसिङो आं कांग्रेस किजा खायै याखारै एरपरे बीजेपी खाइका बीजेपी बो खायो नों बीजेपी बो बुद्धि खागि बीजेपी नि बुद्धि खा ओंखाय सरकार फाइमानि या गलो ननो जाय खालिया माने नों बाय टंलिया बरक अभाय जासा
ati nyong to tabuk ang bai kok bo saya ma hai nuk bo nuklia hai sini bo sini ya hai ta কিছু সুমুং তাকো বসকাঙ্গ নিনি সমুং ববো হাই যে অবো হাই সরকার মানে নং তাবো যে সামানি সরকার হেন সানো যে সরকার ফাইনি বড় ফাইনি বাগে নং তাকলে ববো হাই বো পাতি রং নং সাপোর্ট খানে বুট জং সংতং taklai khaitu ko mo phanai chong mari wa khaitu tam hi sane na bo thajing je sama hai abo haina abo haidang thana abo no bang kise kiru ta ko বুট রিনে দারিয়া না bo to bo to ri thaino bo to man mari nai no ya to yo ya no rasa jaga to mari sina no হামবাই তাকুন ঠিক আছে তাবো নবই মানখানা হাসতেনে খাগানাং লোকরক স্রাংচতি টিভি চ্যানেলনি বখাক্তই ফাই সকাই মানে অ থাইয় ओंखाय ताबो जत मांफ्लि नरना तुरु तुरु सिंफुंगने सेजंनाय बरक बियांगनि तैनों बियांग दिगे सामुंखलाय ब लामातै हातिबो थां ब लामातै बरक हातिनि सेबसाब मान ब लामातै ताई बिनि नग बिसिंगबो जों किसा स्रांचति टिभि চ্যানেलनि बिसिंतै बखाक्तै हाबै फुंनानै साइतंनाय तुरुक तुरुक क्यामेरामैन आंखनि यांखनि बागै नरक मुभिमान खाना हास्तेनि खागनां लोकरक yang नासिगनायदि या केमबालां যে ফাটাফাটি ও জায়গাও নাইনে দিন অবতি ত্রিপুরা সানি নকদা ইয়াখাইবা না বরক মনে সুতংমানি নকদা চংমারি ফাইও চংমারি থাঙ্গো হাস্তেনি হাপাং কোতাই কামচलै পালজক जगै थाङो पियाबा ত্রিপুরা সানি बिरमान ताबुक कागिया हाइनि बागै नरक नाइ दंदि मुक्तै कलायनानि अजन अ जागाव बरकनि नक असुक मासिं कुसुंसा मासिं कसांगो बुदिगे थांगा हाइनो हाइ स्रांचति टिभि চ্যানেलनि बिसिंतै खागनां लोकरकनो फुंनाय जे बरक अ जागाव ताबुक दिबनि माइखबसा सालायनो नायदोंनो जाबो बरक बिहि गोसाय गनै बोसामाखा खरकबानि नुखुं अनुखुं बेलेना थान्दा नखुं हाइफानो अगो माइकरै जांगरि करै अ टिपुरा सानै कपाल बेरिमान बुफुर फाइनो बुफुर नुंनो हाइनि बगै जत मांगलि फुंनो साइतनाय स्रांचति टिभि চ্যাनेलनि बिसिंतै नरक स्रांचति टिभि চ্যাनेल पाइपलाया गुरुंगै नाय दं हामबाय Mungya kamini engai Ojit Debromani report Swrangchati. এটু চাইছে 30%, আইএনটিসি চাইছে 30%। এখন আইএনটিসি বলছে যে ঠিক আছে গতবার চেয়ে যাতে বাড়ানো হোক, এটা আলোচনা চলছে, আলোচনা ফাইনাল হয়। মানে একটা একমত হয়েছেন যে আমরা ডিমান্ড করছিলাম যে 19 শেষ হয়েছে 19 থেকে এগ্রিমেন্টটা মানে কার্যকরী হোক, মজুরিটা কার্যকরী হোক, এবং এটা যাতে শ্রমিকরা এরিয়ার হিসাবে পায়, শ্রমিক কর্মচারী। এবং তারা এতে একমত হয়েছেন যে 19 থেকে এটা মজুরিটা বাড়াবে এবং এটা এরিয়ার হিসাবে তারা পেমেন্ট করবে, এটা বাই কিস্তিতে এরা পেমেন্ট করবে। जेराव इन्सुरेन्स खालामनाय बागैबो नाजा बर' थांनाय साबनानै थांनाय साबसिके गाहामबो बिदि मानो एबा जरा करे हाबान नांगौ थांला सुख्लाय पालायथानि बागै बर'नि बागै बिनो गाहाम कक्तमा दे गाहाम शब्दङ निनि आने साबा नाव आरिमनो नगो तंतदै हाबान नगो तंतदै एबा जे प्रोपान स्राबजा जरा करे वे इन्सुरेन्स खालामनाय A new India Insurance Company Limited, a co-op of India undertaking ni lamadai. Abo kaisa haba mai boshi na insurance company. Oro joto malku eba car, motorcycle, shakduk eba health, personal accident, fire accident umarongo insurance claim manai. Hani bagi norok tapi dotoro grungdi oni kumawa. A new India Insurance Company Limited, a co-op of undertaking, Noyantara Deborma, agent code AG00114965, Shubari Bagar, Christianagar, Agartala, West Tripura, PIN 799001, Kokborok number 857510/82580375592, email number deborma9antara@gmail.com.
Jeremy nangkuman insurance tabu kerja ya rotongko berau takti kelai oni ke mau kerengin mano tam mehanba bufro tam ropa duri thang kibo shirikya hani bai jora tong chani bajani shakto te malko motorcycle akoroni insurance kelai nyargi জোট সরকার আসার পর আমাদের ডিওয়াইএফ এর বিভাগীয় নেতৃত্ব এখন পর্যন্ত 3 জন খুন হয়েছে। অমরপুরের অজেন্দ্র রিয়া, জিরানিয়ার প্রদীপ দেববর্মা সহ অনেক আহত হয়েছে, অগ্নিসংযোগ করেছে, ভয়ভীতির প্রদর্শন এখনো চলছে। এরপরেও রাজ্যের যুবকদের কর্মসংস্থানের প্রশ্নে, এই রাজ্যের শান্তি সম্প্রীতি ঐক্যের প্রশ্নে, রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের প্রশ্নে ডিওয়াইএফ কাজ করছে, কাজ করবে। আমাদের রাজ্যের বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার যে মানুষের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এবং যুবকের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কর্মসংস্থান করবে, ঘরে ঘরে রোজগার করবে, 1 বছরে 50,000 চাকরি দেবে, এরকম প্রতিশ্রুতি আমরা জানি সবাই। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি এখন রক্ষা করছে না, বরং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কয়েকদিন আগে কোনো একটি জায়গায় বক্তৃতায়, যেটা সোশ্যাল মিডিয়ায় খুব ভাইরাল হয়েছে, বলেছে 23 সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, এর আগে কোনো চাকরি হবে না, ঋণ হবে না, এরকমভাবে মানুষের কাছে, কর্মীদের কাছে আবার পুনরায় বলছে, এমনভাবে বলছে যাতে আগামী 23-এ পরে সব কিছু আবার হবে। মানুষের কাছে মানুষকে এইভাবে মিথ্যা প্রলোভন, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিতে দিতে আজকে রাজ্যের বেকার যুবক যুবতী একটা হতাশা, বিভ্রান্তের মধ্যে আছে। সিএমআই এর রিপোর্ট অনুসারে আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যে সবথেকে বেশি বেকারির হার আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য। এই ত্রিপুরা রাজ্যের বেকারির হার, এটা বিজেপি আইপিএফ সরকারের নীতির কারণে। বিদ্যুৎ দপ্তরকে বেসরকারীকরণ করছে, আগামী দিনে আরও মহকুমাতে বেসরকারীকরণ করবে, সমাজ শিক্ষা দপ্তরকে বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে। আমাদের রাজ্যের প্রতিটা সেক্টরকে বেসরকারীকরণ করে কর্মসংকোচন নীতি, দিল্লির বিজেপি সরকারের মতো কর্মসংকোচন নীতি প্রয়োগ করতে চাইছে। এসটি/এসসি রিজার্ভেশন মানছে না। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে 31% রিজার্ভেশন অনুসারে প্রতিটি চাকরি, যেমন চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হতো, 100% রুস্টার মানা হতো। বিজেপি আইপিএফ জোট সরকার এই রুস্টার মানছে না। এখন আবার ত্রিপুরাল্যান্ড, এখন আবার বলছে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড, এরকম একটা স্লোগান দিয়ে সমস্ত রাজনৈতিক আঞ্চলিক উপজাতি ভিত্তিক যে পার্টি আছে তাদেরকে একত্রিত করে একটা রাজ্যের মধ্যে ঐক্যের ভাঙার যে একটা চক্রান্ত চলছে। রাজ্যের যখন কাজ নেই, খাদ্য নেই, উপজাতি এলাকার পরিস্থিতি অবস্থা খারাপ, মানুষের কাছে অর্থ আর আসার কোনো উপায় নেই, সব बुरी रत्न रंफेमानि माजरारिना साक्रायरिका दरबारनो बुरी रत्न काजंना कोगरिवै अगफनाङै कायजाया तिनि बुरी रंफेमानिनो माजरारिना दागे मनिका दरबारनो अमहाय माजरारिना साक्राय रिजाकमानि हास्ते दरबारनो ग्रग अमनो नुकजाका सालथां हांकर जाजमेन्टनि डिमान्ड देबमानो अमहायनो माजरारिना साक्राय दिमानि हास्ते नि दरबारनो ग्रग कमनो नुकजाको सालथां हांकर जाजमेन्ट डिमान्ड देबमा
রমফেনা সঞ্জীব পান্ন মাজরা রিনা দাগে মুরিকা চাছাড়া রমফে নাইনা মাজরা রিনা দাগে মুরিকা জাজমেন্ট ভারতীয় দণ্ডবিধি 377 417 560 34 রায়দা রগুই মাজরা রিনা দাগে মুং রিকা রমফে নাইন তুলি থানাও অसिक्लानि मुङै कक्सिचामानि अ मामला हापांनि केरं करं अरबिन्द सागराइका 2013 बिसियावनो आमतली थानाव मामला खाइजाकमानि सञ्जीब पाल रेखा पाल शिल्पी दासनो खबै सञ्जय पालनि मुङै मामला खाइमानि बरक सिक्रिनो काइजना कक रिवै बबाय सासमाय तंखा उलो बुरि सा कुप्लं उमानि याग्रो अ बुरि बाय काइजेकनो सया उंखा सा कुप्लं उमानि याग्रो वाइरे वाइ अ बुरिन साका चेराइनो खिबिदिनो फिया बुरि सिक्लि चेराइनो खिबिनो सया अमय बबाय काइजेकनो सलिया खरक चाचिला बसबा आचाइका अपाति मुंनो तुइ आमतली थानाव 2015 बिसिव मामला खाइजाकमानि कचारा जरा हामियानि बागैनो असामर खाजिया अंगैतंखा आबुनि याग्रो 2021 बिसिनि 3 फेब्रुवारि ब दरबानो निबखति बन মাজরা दिनो दागे मुं रिजाखा হয়েছিল কবে ঘটনাটা ঘটেছিল? ঘটনা হয়েছিল 2013 সালের ডিসেম্বর মাসে। 2013 ডিসেম্বরে সঞ্জীব আর আমি প্রেম করতাম। প্রেম করার পরে আমাদের দুজনের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক হয়েছিল। তারপরে আমি প্রেগনেন্ট হই। প্রেগনেন্ট হওয়ার পরে আমি আমতলী থানায় একটা মামলা করি। মামলা করার পরে যখন আমি হেরে জানাইছি হ্যাঁ মানছে না, না মানার পরে আমি একটা আমতলী থানায় মামলা করি। মামলা করার পর এরপরে তো আমার বাচ্চা নিয়ে আমি আমার বাবার বাড়ি থাকি। আর হের বাড়ি থাকে মামলা করার পরে হেরে জামিন আগাম জামিন নিয়ে নিচ্ছে। হ্যাঁ তো হের বেদম সে হ্যাঁ ঘুরতে আসে আর আমি আমার বাবার বাড়ি থাকি বাচ্চা নিয়ে এসে। এখন আদালত এই কেসের সুষ্ঠু বিচার হয়েছে। আদালতের কাছে আমি সুষ্ঠু বিচার পেয়েছি। অভিযুক্তের নাম যার বিরুদ্ধে একটা মামলা করেছেন? সঞ্জীব পাল। বাড়ি কোন জায়গাতে? বাড়ি শেখের। কোন থানায় একটা মামলা করেছিলেন? আমতলী থানা। হয়েছিল 2013 সালের 25শে ডিসেম্বর। আমার আর সঞ্জীবের মধ্যে একটা ভালোবাসার সম্পর্ক আসলো। দুজনের মধ্যে আমরা মানে হ্যাঁ আমার লোকে রোজই শারীরিক সম্পর্ক করতো। হ্যাঁ বিয়ে করতে যেন শারীরিক সম্পর্ক করতে পারে আমি হেরে না করতাম। হ্যাঁ বারবারই করতো যে না আমি তোমার ভালোবাসি বিয়ে করো, এরকম করে রোজই করতে করে আমি প্রেগনেন্ট হয়ে গেলি। হেরে আমি যখন প্রেগনেন্ট জানাইছি হেরে যে তুমি আমি এরকম যে তুমি আমার বিয়ে করো, তখন সে ডিনাই করতো না অনেকবার হেরে আমি রিকোয়েস্ট করছি, তারপরে হে করছে না। তারপরে আমি আইনের সাহায্য নিচ্ছি পরে আমার কেসিসে। তারপরে আমার সরকারি উকিল অরবিন্দ স্যার আমার কেসটা করছে। তারপরে তাদের কাছে আমি সব ঘটনা কইছি। তারা কেসটা করছে করার পরে তারপরে তাই আমরা অনেক হেল্প করার পরে আজকে আমি কেস আমি পাইছি। আমার ফেভারিট কেস। যার বিরুদ্ধে আপনার অভিযোগ তার নাম? তার নাম সঞ্জীব পাল। বাড়ি? হের বাড়ি শেখের। কোন থানায় আপনি মামলা করেছিলেন প্রথম? আমি আমতলী থানায়। কবে করেছিলেন? 2014 সালের 25শে মার্চ। আজকে অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড সেশন জাজের মাননীয় বিচারপতি কোর্ট নাম্বার 5 ধীমানদেব বর্মা মহোদয় ST 10/2015 ST টাইপ 1 10/2015 কেসের আসামি সঞ্জীব পালকে 317(1) and 417/506/34 আইপিসিতে ওর বিরুদ্ধে চার্জ ছিল। এই চার্জের পরিপ্রেক্ষিতে উনি আসামিকে দোষী সাব্যস্ত করেন। ঘটনা আর বাকি 3 জন আসামি ছিল সঞ্জয় পাল, শিল্পী দাস এবং রেখা পাল। ওদেরকে প্রমাণের অভাবে খালাস করে দেন। ওরা হচ্ছে ভাই, মা এবং আরেকজন অন্য মহিলা। সঞ্জীব পালের বিরুদ্ধে অভিযোগটা ছিল সঞ্জীব পালের 2013 সালে তার পাড়ারই একটা মেয়ের সাথে তার ভালোবাসার সম্পর্ক হয়। পরবর্তী সময় সঞ্জীব মেয়েটিকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দেয় এবং একটা সময় দুর্বল মুহূর্তে মেয়েটি তার কাছে সারেন্ডার করে। তাদের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। শারীরিক সম্পর্ক একাধিকবারই হয়
ফলে মেয়েটি প্রেগনেন্ট হয়ে যায় এবং প্রেগনেন্ট হওয়ার পর মেয়েটি একাধিকবার সঞ্জীবের কাছে গিয়ে তাকে বিয়ে করার জন্য বারবার কাকুতি মিনতি করতে থাকে, হাতে পায়ে ধরতে থাকে, কিন্তু ছেলেটি বিয়ে করে নাই। পরবর্তী সময় মেয়েটি তার মাকে জানায়, তার পরিবারকে জানায়, পরিবারের তরফ থেকে ইনিশিয়েটিভ নেওয়া হয়, কিন্তু কোনো অবস্থাতেই সঞ্জীব মেয়েটিকে বিয়ে করে না। কিন্তু এই জায়গাতে আমি আপনাদের কাছে একটি কথা বলতে চাই যে মেয়েটি কিন্তু ওর যে এই গর্ভবতী সন্তানটা, সেটা কিন্তু সে মানে জন্ম দেয়, তার একটা ছেলে সন্তান হয়। এবং আমি মেয়েটিকে অ্যাপ্রিসিয়েট করি। এই সমস্ত বিপদের সম্মুখীন হয়ে যায় যখন মেয়েরা, তখন ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে ওরা আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়, কিন্তু মেয়েটি আত্মহত্যা পথ বাছেনি। মেয়েটি তার সন্তানকে জন্ম দেয় এবং তাকে এখনও লালন পালন করছে। তো 2015 সালে 29/6/2015 সালে 13 সালের ঘটনা যখন সে করেনি, 14তে তারা আমতলী পিএসে একটা কেস করে, এটা তদন্ত করে আদালতে চার্জশিট জমা পড়ে এবং 29/6/2015-তে আসামিদের বিরুদ্ধে মাননীয় আদালত চার্জ ফ্রেম করে। কিন্তু তারপরে দীর্ঘদিন যাবৎ সাক্ষী হয় না। যখন সরকার পরিবর্তন হয়েছে এবং আমি এই পোস্টে আসার পরে রেকর্ডটি যখন আমার নজরে আসে, ভালো করে স্ক্রুটিনাইজ করার পর আমি দেখি আমি ব্যাপারটা খুব সিরিয়াসলি নিই। আমি আমার অফিস স্টাফদের মাধ্যমে আমি আমতলী পিএসের মাধ্যমে আমি মেয়েটিকে এবং মেয়েটির মাকে খবর দিয়ে আমি আনি আর চেম্বারে। সমস্ত ঘটনা আমি জানি, সমস্ত ঘটনা অবহিত হওয়ার পর আমি সাক্ষী শুরু করি এবং আমার সামনে তখনই একটা টার্গেট ছিল যে দেখি একটা কিছু রেজাল্ট পাওয়া যায় কিনা। তার কারণ এই ধরনের কেসে যদি মেয়ে অ্যাডাল্ট হয়ে যায় তাহলে একটু অসুবিধা, রেপ প্রমাণ করা একটু অসুবিধা। যাক, আমি আমার সাধ্যমতো, আমার বিদ্যাবুদ্ধি যেটুকু আছে সবটাই দিয়ে আমি সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি। কারণ মেয়েটির এই অবস্থা আমার হৃদয়কে ব্যথিত করেছে ব্যক্তিগতভাবে। আমিও তো সন্তানের বাবা। আজকে এই কেসে আমরা 11 জন সাক্ষী উপস্থাপন করি মাননীয় আদালতে। সমস্ত কিছু শোনার পর, উভয় পক্ষের আর্গুমেন্ট শোনার পর আজকে বিবাদী সঞ্জীব পালকে মাননীয় আদালত দোষী সাব্যস্ত করে। ভারতীয় দণ্ডবিধির 376 এবং 417 ধারা 506 এবং এই ধারা মতে উনি দোষী সাব্যস্ত করেন। আগামীকাল তার সাজা ঘোষণা হবে, সাজার উপর শুনানি হবে, তারপর মাননীয় আদালত তার সাজা ঘোষণা করবেন। তো কেসটি তদন্ত করেন যে পুলিশ অফিসার, উনি ওমেন এসআই, ওনার নাম হচ্ছে বিদ্যালক্ষ্মী দেববর্মা। উনি কেসটা খুব ভালো তদন্ত করছেন। এটা আমতলী পিএসের আন্ডারে ছিল। হ্যাঁ, এটার মধ্যে ফরেন্সিক কিছু এভিডেন্স আছে, যে এভিডেন্সগুলি খুব ইম্পর্টেন্ট ভূমিকা নিছে এই কেসের কনক্লুশনে পৌঁছানোর জন্য। আমার তরফ থেকে আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করছি এবং আপনারা যারা সাংবাদিক বন্ধুরা আছেন ওনাদের কাছে আবেদন রাখবো। আমি একটা মানে এই সমাজের একজন লোক হিসেবে আমি আবেদন রাখতে চাই যে প্রত্যেকটা গার্জিয়ান আরও বেশি কনসাস যাতে হয়, যাতে মেয়েদের এমন ধরনের বিপদের সম্মুখীন হতে না হয়। হ্যাঁ, এই ধরনের ঘটনা আমাদের সমাজে দিনের পর দিন বাড়ছে, এটা খুব অ্যালার্মিং সিচুয়েশান। গার্জিয়ানরা মানুষই তো পারে না। আমরা সবাই মিলে যে চেষ্টা করি একটা সুস্থ সমাজ গঠন করার ক্ষেত্রে, আমরা আশা করি এই লক্ষ্যে আমরা পৌঁছতে পারব। ছেলে মেয়েদের এই শিক্ষাটা হওয়া উচিত, এই শিক্ষাটা দেওয়া উচিত আমাদের গার্জিয়ানদের, যে আমাদের সম্পর্ক ভালোবাসার থাকুক, ভালোবাসা চিরস্থায়ী এবং চিরন্তন, অত এই জন্য কোনো রকম নোংরামির পর্যায়ে না যায়। তার জন্যে আমার তরফ থেকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে চেষ্টা ছিল যে একটা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি তাকে দেওয়া যায় কিনা সেই চেষ্টা। যেই ধারাগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে এই ধারাগুলো সর্বোচ্চ সাজা কত কী হতে পারে? দেখুন, সাজা টাকার গায়ে হিয়ারিং করবো আমি আজকে। সাজার ব্যাপারে আমি কিছু বলবো না, আগে আসামি পক্ষের সাজার ব্যাপারে শুনবেন, তারপর আমরা সরকার পক্ষ থেকে সাজা জন্য প্রেয়ার করব। আমরা তো অবশ্যই সর্বোচ্চ সাজার পক্ষেই সওয়াল করব। এটা পরিস্থিতি অনুযায়ী দেখা যাক কী হয়। আজকে আর আমি এই ব্যাপারটা বলছি না, তো এইটুকু বলতে পারি যে সর্বোচ্চ সাজা জন্যে আমরা আদালতে যাচ্ছি। এবং আরেকটা কথা, আপনারাও সামাজিকভাবে সেটা প্রচার করুন যাতে আমরা একটা ভালো সমাজ গঠন করতে পারি। এবং এখন আমি আপনাকে একটা কথা বলি, আমরা কেসে কিন্তু খুব পজিটিভ রেজাল্ট পাচ্ছি। হ্যাঁ, আমরা অ্যাটমসফিয়ারটাই পুরো চেঞ্জ হয়ে গেছে। যদি বিতর্ক তো আপনি না দেখেন বুঝতে পারবেন। মানুষ কত দূর দূরান্ত থেকে আসে জানেন। হ্যাঁ, যারা ইনফরমেন্ট, যারা কেস দিয়েছিল, যারা ভিকটিম, তাদের সাথে অতীতে কেউ যোগাযোগ করেছে বলে মনে হয়নি।
তারা আমাদের যখন ফোন পায়, থানা থেকে খবর পায় যে আপনার কেস আছে, আপনি আসুন, আমরা সাক্ষী শুরু হওয়ার আগে প্রতিদিন এটা অনুরোধ করি আপনারা আসবেন। এটা কতদিন লেগেছে কেসটা আমি শুরু করেছি একদম 18 লাস্টে, আমি এসেই প্রথম সাক্ষী শুরু করলাম 18 লাস্টে। আমি ওই দিন 1 ইয়ার ট্রায়াল কমপ্লিট করে দিতাম, প্যান্ডামিকের কারণে পিছিয়ে গেছে। আমি তো ব্যক্তিগতভাবে খুব খুব তাড়াতাড়ি কেসটা মানে ট্রায়াল করি। এমনিতেই আমার 5 নম্বর কোর্টে ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট, মানুষ তাড়াতাড়ি বিচারের জন্যই ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট করে। প্রচণ্ড চেষ্টা করি যাতে মানুষ, তারা সাক্ষীদের সঙ্গে আমরা খবর দিই, আপনারা আসুন, আপনাদের কেস আছে, আপনারা দেখুন। আজকেও ভিকটিম মেয়েটি এসছে, আদালতে এসছে, প্রতি তারিখেই সে আসে, কারণ আমরা তাকে ইন্টারেস্ট গ্রো করাই যে তুমি আসো, তুমি দেখো আমরা কি করছি, সরকার যে দায়িত্ব দিচ্ছে সেটা পালন করছে কিনা, সেটা তোমারও দেখার বোঝার দরকার আছে। ওরা আসে, কিন্তু প্রতিদিন আসে। তার জন্য আমরা রেট অফ কনভিকশন কত বেশি জানেন? হাই রেট অফ কনভিকশন। এখন মানুষ, অপরাধীরা অপরাধ করতে 7 বার চিন্তা করে করবে। আমি আপনাকে বললাম, এর এফেক্ট দেখতে পারবেন আপনি সমাজে। নারী নির্যাতন আমরা যতই যে কথা বলি অনেক কমে গেছে। ম্যাক্সিমাম কেসে এই নিয়ে 3-3টে সাজা হলো লকডাউনের পর। ভারতীয় জনতা পার্টির সদর গ্রামীণ জেলার পক্ষ থেকে সাংবাদিক বন্ধুদের আমরা ডেকেছি এখানে। আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার 2021-22 সালের যে বাজেট পেশ করেছে, সেই জনমুখী জনকল্যাণকর বাজেটকে উপলক্ষ করে সরকারকে ধন্যবাদ জানাতে আমরা এই আপনাদেরকে ডেকেছি। আপনাদের মাধ্যমে সারা রাজ্যের মানুষ, এবং এই বাজেটের মধ্যে সবথেকে বড় ব্যাপার হলো 6টা বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয়েছে, 6টা সাবজেক্টের উপর। এর মধ্যে লক্ষণীয় ব্যাপার যেটা, স্বাস্থ্য খাতে 137% বরাদ্দ বৃদ্ধি হয়েছে। তো এবং আমাদের যে কৃষি প্রধান দেশ, কৃষির উপর জোর দেওয়া হয়েছে, কৃষকদের আয় যাতে বৃদ্ধি পায় এবং সামগ্রিকভাবে ভারতবর্ষের আর্থিক সমৃদ্ধি যাতে হয়। তো এই যে একটা বাজেট হয়েছে, সেই বাজেটের জন্য আমাদের সর্বকালের সবথেকে জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস ভাই মোদিজি এবং আমাদের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনজিকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। তো এই প্রসঙ্গে আলোচনা করার জন্য আমি অনুরোধ রাখবো আমাদের প্রদেশ কমিটির মুখপাত্র, আমাদের এখন স্বদেশী ভাবনা নিয়ে এই দেশকে স্বাবলম্বী, আপনারা গতকালকে যদি আপনারা বেশ খবর টবর একটু দেখেন, সেখানে দেখবেন এই টুইটার নিয়ে ঝামেলা চলছিল। আমাদের স্বদেশী একটা এরকম যারা পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা একটা তৈরি হচ্ছে। এইভাবে আমাদের দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। এই অগ্রগতিকে আরো অগ্রগতিতে আরো গতি আনতে হবে। সেই গতি আনার লক্ষ্যে শুধু আমাদের পার্টির কার্যকর্তারাই না, এই রাজ্যের মানুষ, দেশের মানুষ সবাইকে মিলে কাজ করতে হবে। প্রতিবন্ধকতা নিশ্চয়ই আছে, প্রতিবন্ধকতা তৈরি হচ্ছে। যারা এই নতুন করে যে একটা গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে, যারা আন্দোলনজীবী, তাদের কারণে অনেক জায়গায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে। গণতন্ত্রের আছিলায় থেকে যারা অগণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে মাঠে নামানোর চেষ্টা করে, তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। সাধারণ মানুষকে বুদ্ধিদীপ্ত হয়ে এইগুলির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। সেইভাবে আমাদের তৈরি হতে লাগবে। আমাদের এই যে বাজেট, তাতে গ্রামীণ এলাকাকে সর্বাধিক প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন গ্রাম স্বরাজের কথা, কিন্তু তারপর থেকে যারা ক্ষমতায় ছিল এতকাল ধরে, যারা স্বাধীনতার পর থেকে সিংহভাগ সময় ধরে কেন্দ্রের ক্ষমতায় ছিলেন, বা তাদের সমর্থনে যারা বিভিন্ন রাজ্যে ক্ষমতায় ছিলেন, তারা কখনোই মহাত্মা গান্ধীর এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের চেষ্টা তারা করেননি। গ্রাম স্বরাজ তারা ভুলেই গেছেন।
এখন নতুন করে সেই বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। বাজেটের বিভিন্ন অংশে এই সমস্ত বিষয়গুলো, আত্মনির্ভর ভারত, গ্রামীণ এলাকার মানুষ যদি স্বাবলম্বী হয়, একটা গ্রাম যদি স্বনির্ভর হয়, তখন গ্রাম থেকে শহরে মানুষ এসে ভিড় করবে না, কাজের জন্য ভিড় করবে না। কৃষিক্ষেত্রে মানুষ যদি উপযুক্ত ব্যবস্থা পায়, উপযুক্ত বন্দোবস্ত যদি তার কৃষিক্ষেত্রে হয়, তাহলে কেন হবে না? এতকাল ধরে এই দেশে স্বাধীনতার পরেও কৃষকরা আর্থিক স্বাধীনতা পায়নি, মজুতদারদের নিয়ন্ত্রণে থাকতো। বাজার বা মন্ডি যেটা বলা হয় বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন রাজ্যে মন্ডি ব্যবস্থা আছে, সেখানে কারা নিয়ন্ত্রণ করত? এই যে নাসিকের পেঁয়াজ আপনারাও খান, এ রাজ্যের মানুষ নাসিকের পেঁয়াজ খায়, 50-এর নিচে দামই আসে, কিন্তু যারা এই পেঁয়াজ উৎপাদন করে তারা 5 টাকা দরে বিক্রি করে। 5 টাকার যখন খুব ভালো অবস্থা থাকে তখন, আর আমাদের এখানে 50 টাকা। তারা যদি সরাসরি ত্রিপুরায় বিক্রি করতে আসে, সেখানে অসুবিধাটা কোথায়? তাদের হাতেই যদি বাজার নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা থাকে, কৃষক যদি নিজেরাই বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, তাতে অসুবিধাটা কোথায়? অসুবিধা হচ্ছে তাদের, যারা এই কৃষকের অর্থ শুষে নিত এবং এই শোষকদের দ্বারা বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতারা তাদের আঁকড়ে ঘুচাতেন, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতেন। তাদের সমস্যা হচ্ছে, সেই জন্য এই আইনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্থানে সমস্যা তৈরি করা হচ্ছে। এই রাজ্যেও চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু সফল হয়নি। এই রাজ্যের মানুষ যথেষ্ট সচেতন, এই রাজ্যের কৃষকরাও সচেতন, তাই তারা এর পাশে যাননি। নানাভাবে সমস্যা তৈরির চেষ্টা হচ্ছে সারা দেশে। এটা হচ্ছে প্রতিবন্ধকতা। ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার কেন্দ্রেও আছে, রাজ্যেও আছে। এই রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার আসার পরেই প্রথম সহায়ক মূল্যে ধান কেনা শুরু হয়েছে। এটা হচ্ছে আমাদের কোন মুখ্য বিষয় নয়, একটা আনুষঙ্গিক বিষয়। ভারতীয় জনতা পার্টি শুধু ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে আছে এরকমটা ভাবা ভুল। আমরা শুধু ক্ষমতা দখল করার জন্য নই, আর যদি আমরা সরকার গঠন, ক্ষমতা দখল এগুলির দিকে দৃষ্টি দিতাম, তাহলে এই স্বাধীনতার পর থেকে এই সিংহভাগ সময় ধরে তো আমরা বিরোধী দলেই ছিলাম। আমরা সেই ধরনের নীতি আমরাও নিতে পারতাম যদি আমাদের ক্ষমতা দখল করতে হতো। আমরা চাই সমাজ পরিবর্তন, এই সমাজের পরিবর্তনের স্বার্থে আমরা কাজ করব। আর তার আনুষঙ্গিক বিষয় হচ্ছে এই নির্বাচন যে সমস্ত বিষয়, সেগুলি সময়ে হবে। সেই নির্বাচনে আমরা অংশগ্রহণ অবশ্যই করব। রাজনৈতিক দল হিসেবে তো আমাদের করবই আমরা অংশগ্রহণ। এটা যারা করেছেন, প্রত্যেক নতুন দল গঠনের অধিকার আছে, কেউ রাজনৈতিক দল করতেই পারেন। এখন কি উদ্দেশ্য নিয়ে কি করা হচ্ছে সেটা তো সময় বলবে, এবং সাফল্য সেখানে কত দূর আসবে সেটা সময়ই বলবে। রাজনৈতিক দল গঠনের অধিকার আছে, মানুষকে সঠিক ধারায় পরিচালিত করার উদ্যোগ যে কোনোভাবেই যে কেউ নিতে পারেন গণতান্ত্রিক উপায়ে। অনগণতান্ত্রিক পথ নিলেই সেখানে সমস্যা, অন্যথায় কোনো বাধা নেই। ভাঙে, মানুষের সিং ভাঙে, এটা এখন আমরা প্রতিরোধ করতে হবেই। এটা নিয়ে মানে আমরা কোনো বিজেপির। আমার নাম দুদু মিয়া, জরিবাড়ি জামি মসজিদ কমিটির সেক্রেটারি আমি। আমাদের এই সমাজের মধ্যে টোটাল 35 পরিবার আছে। আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে দেখেছি অনেক রাজনৈতিক দলের মতামত আমরা দেখেছি, কিন্তু এই 2-1 বছরের মধ্যে দেখছি যে ত্রিপুরা রাজার এই মহারাজা যেভাবে চালাচ্ছে, জাতি উপজাতি সবাইকে একসাথে নিয়ে কাজ করার যে অঙ্গীকার চালাচ্ছে, খুব ভালো দেখা যাচ্ছে। তাই বলে আমরা আজ থেকে মহারাজার সাপোর্টে সবাই কাজ করার জন্য সমর্থন নিয়েছি। এই বলে আমার কথা শেষ করছি। এখানে কয় পরিবার? 35 পরিবার। 35 পরিবার। বেলাই বেলাই কেন হামবাই মারো
sini o jagawa sini thuruk tofani borok no borok sini maharaja na rakhno hamjago mane chubanani bagi borok khayo sing tabo BJP ni birudiya ba IPF ni birudiya sing nahar mungtamo sini maharaja samani tamo Greater Tripura Land no tuyoi tini sini o Pormনগর জগাইবাড়ি কয় নং ওয়ার্ড 4 নং ওয়ার্ড ও 4 নং ওয়ার্ড ni kaisa mujid tongo o mujid ni joto poribar tongnai borok joto maharaja no support khaikya aboni baga ani kha khuk tong thoka tamni hinkai tini o jagawa ang je pasai kok sai tongmani ang sak ang leader ni mani kokya sak kotor bosima kotornya do jebabe kotor hno bosi kotor nai tabuk sini rajana joton kotor ni chongka habugra hisabe joton mani nakha tabuk sini thuruk dofani bisingo tini red fast tini February ni 12 tarikh yapri bakha yapri rekha ang tini maharaja ni samung tangani bagai maharaja ni defense ni bagai tini o jagawa kono wancha tiprasa hani grei karon tamni hinke আমরা শুধু খালি ভাত খাইতে পারিনি কিন্তু ভাত খাইতে গেলে অনেক কিছু তরকারি শাক সবজি বানাইতে হয় 4-5 প্রকার তরকারি বানাইতে হয় একটা তরকারির মধ্যে অনেক কিছু দিতে লাগে এখানে হলুদ লাগে লবণ লাগে কত কিছু লাগে আইটেম এর জন্য আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে বসবাস করতে হলে সব মানুষের দরকার কিন্তু এর জন্য আমাদের মুসলিম ভাইরা আমাদের মহারাজাদের সাথে ব্যানার ধরি অক্ষর একখানে লড়াই করার জন্য দাঁড়াইছে আমরা আর কোনোদিন বই করব না সৎ পথে আমরা যাব আল্লাহর নামে আমরা মরব আল্লাহর সাথে আমরা দেখা করব এই সৎ পথ নিয়েই তারা আজকে এই কথা দিচ্ছে আমি বিশ্বাস করছি কিন্তু এই বিশ্বাস কোনোদিন হারে যাব না এতে তো আমাদের বক্তব্য সবাইকে আমি ধন্যবাদ আমরা এখান থেকে 40-50 পরিবার আছে আমরা এখানে 40-50 পরিবার কি রাজা সাপোতে থাকবা হ্যাঁ আমরা সবাই থাকবো আছি তাকুর ওয়ানসক দি খাসং দি जों কোনো পাতিনি বিরোধিয়া তাবক সিনি মহারাজা আচাই ফেকিয়া বা বাচাই ফেকে ত্রিপুরা মথা ত্রিপুরা সরঙ্গ শান্তি উত্তমনানি বাগৈ তিনি অ জায়গা পূর্ব যুগতলিনি গাঁও সভানি সিনর মুসলিম ধর্ম বড় আল্লাহনো সুরিও বংনি দিখলনো ফাইলাইকেছে তামনি হিংকে গুবৈ जोंके माने पार्टीनि बिरोधिया बरक अकंग साव तामनिके बरक गंगै बरंनि अधिकार मान थाई आबो मानानि नांनाय बरक अकंग साव बंनि कुनो माइनरिटिया बरक तिनि अतिप्रा हानि आगे राजानि आमाल कुनो मुस्लिम हिंदू ख्रिस्टान बुद्धिस्ट नि बासिया ताबक जे 70 বছর শুনে যেভাবে সাতক পিতংকা খরচা ইলেকশন পাস জঙ্গै থাকাना नक सबाय जागो बुजागो तक जागो गाड़ी सबाय जागो रां जबरदस्ती के रां ना जागो आबनि बागे असह्य नागासिनि बररक आ असह्य नांगमोन आबो असकनि सैमालि आहासे जेमन मुसु कुरबानि खायनाय बु फामचावै आकाइमाहाय आ बु फामचानानि केबो मुसुंलिया आबनि बागे बरक ताबो जत्तन अरनि जरा तंनाय बरक सिनि महाराजानि सापुत महाराजानि चबाव बरक भाषा फाकिया महाराजानो सहयोगिता रनानि बागै आबनि बागैना आं बेलाय बेलायकेन हाममाय मारो बेलाय बेलायके सिनि महाराजानो हाममाय मारो अतिपुरा मथा खामानि बागै ताबो अरनि सारा सिनि त्रिपुरा हानि जारा मुस्लिम तंनाय जतन सिनि राजानि सापुत बरक योगदान खाइया बरक कुनो निने आनि क्रै एकमात्र सुलभ फियगै मानाय आल्लाह आर सिनि महाराजा असंग बरनि বিশ্বাস आ বিশ্বাস न तुइनो तिना आंगर बाजाजाक आंगो कायसा नक गोथार सुरिमानि नक बुसकांगो आं बर ताताल साया आं बर आं निजेनो लिडार होननानै होनैया आं जागा फाइमेनिया तामनिके बरनि सुख दुख नायनानि बागै आं फाइया बरबो सापोर्ट खाइया आबनि बागै असुख जरातै जत्त ताखुक ताइ बुकुनो हामबाय 3 নম্বর ওয়ার্ডের আমরা সবাই আমরা যাতে আমরা গণ অধিকার পাই আমরা যাতে সুখী শান্তিতে থাকতে পারি আমরা কোনো পার্টি বা কোনো পার্টির বিরোধিতা না আমরা মানে চাই যেই আমাদের ভালোবাসা দিতে পারে যে আমাদের সুযোগ সুবিধা দিতে পারে আমরা তার মতে আছি এখন আমরা উনি যে আমার সঙ্গে আসেন তারা তাই নিয়ে আমরা অনেক কিছু ফর্মুলা দেখাইছে ঠিক আছে আমরা সবাই মিলে বলছি যে আমরা একমতে আছি আঙ্কেল আপনার নাম কি আমার নাম সুলতান মিয়া